کہتے ہیں کہ آج کل کے ماڈرن دور میں اگر ایک شخص کمرے میں بالکل تنہا بیٹھا ہے تو وہ اصل میں تنہا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک ایسی طاقت بھی اسی کمرے میں موجود ہے جو اس کے کھانے پینے اور سونے کے ساتھ ساتھ ہر حرکت پر نظر رکھ رہی ہے۔ نہ صرف وہ اس کی حرکتوں پر نظر رکھ رہی ہے بلکہ وہ طاقت اس شخص سے کئی کام بھی کرواتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس انویزیبل پاور کو وہ شخص خود اپنے ساتھ لایا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا اسمارٹ فون ہے۔ ناظرین، آج کل کے دور میں شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہوگا جو سوشل میڈیا سے دور ہوگا۔ چاہے کوئی سا بھی اسمارٹ فون یوزر ہو، اس کے فون میں ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب ضرور موجود ہوگا۔ یہ سوشل میڈیا اب اتنا زیادہ پاورفل ہو چکا ہے کہ یہ ایپلیکیشنز بنائی تو اسمارٹ فون کے لیے گئی تھی، لیکن اب اسمارٹ فونز ہی سوشل میڈیا کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا کی پاور مزید بڑھتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ ورلڈ سپر پاور یونائٹڈ اسٹیٹس کا پریزیڈنٹ بھی اب ٹویٹر کے ذریعے ہی لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہی سمجھتے آ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک فری ٹول ہے جس کے ذریعے انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اصل بات جان کر یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم انسان تو سوشل میڈیا کو ان کے نام سے جانتے ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایپلیکیشن آپ کو آپ کے نام سے نہیں بلکہ ایک یونیک نمبر سے جانتی ہے؟ ان کے لیے ہر انسان کی پہچان ایک نمبر سے رکھی گئی ہے، جس کو اکثر آئی ڈی بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی جیل میں قیدیوں کو ایک نمبر سے پکارا جاتا ہے، ویسے ہی سوشل میڈیا بھی ایک جیل کی مانند ہے جس میں ہر یوزر کو ایک یونیک آئی ڈی سے پہچانا جاتا ہے۔ اور حیرت انگیز طور پہ ایک انسان اپنے آپ کو خود اتنا نہیں جانتا جتنا سوشل میڈیا ایپ اس کو جانتی ہے۔ ان ایپلیکیشنز کو استعمال کرنا بالکل مفت کیوں رکھا گیا ہے؟ ہر یوزر کا ڈیٹا کیسے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس ڈیٹا کے ذریعے کیسے ملٹی بلین ڈالرز بنائے جا رہے ہیں؟ کیسے سوشل میڈیا کے پیچھے موجود روبوٹس انسان کے ایموشنز کو استعمال کر رہے ہیں، اور کیسے اب یہ چیز اتنی زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے کہ ان کو بنانے والے انجینئرز بھی اب اس کو روک نہیں سکتے۔ یہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ نمبر 1، سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایپلیکیشنز اتنی ایڈکٹیو کیسے بنائی جاتی ہیں۔ ان کمپنیز کی بیک بون ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی اٹینشن اپنی طرف ڈائیورٹ کرنے کے ماہر ہوتے ہیں، اور ان کو اٹینشن انجینئرز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہی اٹینشن انجینئرز ہوتے ہیں جو کیسینوز میں مختلف گیمز ڈیزائن کرتے ہیں۔ یہ انجینئرز انسانی دماغ سے کھیل کر ایک ایسا ڈیزائن تیار کرتے ہیں جس کو ایک بار استعمال کرتے ہی انسان کو اس کی عادت یا ایڈکشن ہونے لگتی ہے۔ یعنی ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ کچھ بھی کرنا ہے لیکن وزٹر کو ایپلیکیشن بند نہیں کرنے دینی۔ انسانی فطرت ہے کہ جب بھی کوئی ہماری تعریف کرتا ہے تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ انسان کی اسی فطرت کا فائدہ اٹھا کر سوشل میڈیا پر لائک، ہارٹ یا تھمز اپ کا آپشن دیا گیا ہے۔ جب بھی ہم اپنی پکچر کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپلوڈ کرتے ہیں تو اپنی تعریف دیکھنے کے لیے یا پھر اپنی فوٹو پر لوگوں کا ریئیکشن دیکھنے کے لیے ہم بار بار فون کو اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ اگر نہیں دیکھتے تو ہمیں یہ میسج کر کے بار بار اکسایا جاتا ہے کہ کسی نے آپ کی فوٹو کو لائک کیا ہے۔ یعنی جب ہم اپنے فون سے تھوڑا دور ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک خاص پلان کے تحت واپس اس کو اٹھانے پر اکسایا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ بات نوٹس کی ہے کہ کیونکہ انسان کو اپنی برائی سننا بالکل بھی پسند نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ کو کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ڈس لائک یا پھر ہیٹ کرنے کا آپشن ہی نہیں ملے گا۔ جب ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس بات کا ذرہ برابر بھی علم نہیں ہوتا کہ ہمیں ایک پلان کے تحت پروگرام کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں ہمارے انٹرسٹ کی ویڈیوز، فوٹوز اور ایونٹس دکھائے جاتے ہیں۔ یہ پوری کوشش کی جاتی ہے کہ ہم بس اسکرول کرتے جائیں اور ویڈیوز دیکھتے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی نیچر یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ خود کو دوسرے سے کمپیئر کرتا ہے اور خود کو زیادہ اچھا بنانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے خود کو مزید اسٹائلش دکھانے کے لیے سوشل میڈیا پر فوٹو فلٹرز انٹروڈیوس کروائے گئے۔ یعنی ریئل ورلڈ میں چاہے کوئی کیسا بھی ہو، سوشل میڈیا پر بے انتہا خوش دکھنا چاہیے۔ جب ہمارے فرینڈز ہماری لائف کا صرف وہی حصہ دیکھتے ہیں جس کو ہم نے فلٹرز لگا لگا کر اٹریکٹیو بنایا ہوتا ہے، تو وہ لوگ بھی اپنی تعریف سننے کے لیے ہم سے بھی زیادہ اٹریکٹیو فوٹو لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔
बात अब यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हम सिर्फ अपनी फोटो या वीडियो पर लाइक्स पाने के लिए ऐसे ऐसे एक्शंस करते हैं जो हम अपनी रियल लाइफ में करना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और ये सब कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये एक प्लान्ड प्रोग्राम है जो हमसे करवाया जा रहा है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर ऐसा होता भी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, आखिरकार हमारा अच्छा टाइम पास हो जाता है। बिल्कुल सही, वाकई सोशल मीडिया अच्छा टाइम पास करवाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि उनका मकसद भी यही है कि आपका अच्छा टाइम पास होता रहे और आप बार बार उनके प्लेटफॉर्म को विजिट करते रहें। लेकिन इस टाइम पास के बारे में मेडिकल साइंस क्या बोलती है, ये जानकर जैसे मुझे शौक लगा था वैसे आप भी हैरान रह जाएंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब हम कोई वीडियो या फोटो अपलोड करते हैं तो हमारा दिमाग अपनी तारीफ देखने के लिए हमें बार बार फोन चेक करने पर मजबूर करता है, और जैसे ही हमें वो खास चीज मिल जाती है जिसका हम इंतजार कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में एक खास केमिकल रिलीज होता है जिसको डोपामिन कहा जाता है। जैसे ही ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है तो हमें खुशी होती है और हम रिलैक्स हो जाते हैं। मेडिकल साइंस का मानना है कि सोशल मीडिया देखने से जो डोपामिन रिलीज होता है उसकी क्वांटिटी उतनी ही होती है जितनी कोकेन इस्तेमाल करने से रिलीज होती है। जब डोपामिन हमारी बॉडी में स्पाइक करता है तो उस वक्त हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी क्वांटिटी वापस नॉर्मल हो जाती है तो हमें दोबारा से उसकी तलब होने लगती है। लेकिन दोबारा डोपामिन मिलने का ट्रिगर हमारे पास नहीं है, बल्कि ये ट्रिगर सोशल मीडिया के पीछे बैठे रोबोट्स के पास होता है। ये रोबोट डिसाइड करता है कि हमारी फोटो कब तक लोगों की फीड पर दिखानी है। फोटो जब तक हमारे फ्रेंड्स की फीड पर रहेगी तब तक हमें लाइक्स मिलते रहेंगे और अल्टीमेटली हमें डोपामिन भी मिलता रहेगा। और जब हमारी फोटो फ्रेंड्स की फीड से हटा दी जाएगी तब हम वही डोपामिन हासिल करने के लिए एक नई फोटो नए फिल्टर्स के साथ अपलोड करेंगे और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। यानी हम असल में एक ऐसे जेल में बंद हो चुके हैं जिसमें ना ही कोई सलाखें हैं और ना ही ऊंची ऊंची दीवारें, लेकिन हम करते वही हैं जो ये टेक कंपनीज हमसे करवाना चाहती हैं। नंबर 2, लेकिन ये टेक कंपनीज ऐसा करती क्यों हैं? आखिर इनका ये सब करने का मकसद क्या होता है और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की ये सारी सर्विसेज फ्री क्यों होती हैं? सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जिसकी कोई कीमत ही नहीं है तो जान लें कि उधर आप खुद एक प्रोडक्ट हैं, यानी आपको ही बेचा जा रहा है। जी हाँ, फर्ज कर लें कि एक ग्रोसरी स्टोर के बाहर लिखा है गेट फ्री चॉकलेट। जब आप फ्री चॉकलेट लेने स्टोर में एंटर होते हैं तो उससे उनको 2 किस्म के फायदे होते हैं। एक तो ये कि जब दूसरे लोग देखेंगे कि स्टोर में रश लगा हुआ है तो इंसानी फितरत है कि उनका भी वहाँ जाने को दिल करता है। जितने ज्यादा लोग स्टोर में एंटर होते हैं उतनी ही ज्यादा स्टोर की सेल बढ़ने का चांस भी होता है। और दूसरा फायदा उनको ये होता है कि जब आप अपना फ्री चॉकलेट मांगेंगे तो आपको या तो कोई फॉर्म फिल करना होगा या फिर कम से कम भी वो आपसे आपका सेल फोन नंबर मांगेंगे, यानी वो सिर्फ एक चॉकलेट के बदले आपसे आपका डाटा ले लेते हैं। नाजरीन, ऐसा ही कुछ होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जहां पर हमसे सारा डाटा लेकर हमें एंटरटेनमेंट के नाम पर उसकी लत लगाई जाती है। हमारा नाम, हमारी एज, लोकेशन, सेल फोन नंबर और हत्ता के हमारा इंटरेस्ट भी पूछा जाता है। हम कहाँ जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, कौन से रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं और कौन सी मूवीज देखते हैं, इन सारी चीजों का डाटा इस्तेमाल करके हमें हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट्स दिखाई जाती है। इन एप्लीकेशंस के पीछे मौजूद हजारों नहीं लाखों सुपर कंप्यूटर्स रियल टाइम में यही डिसाइड कर रहे होते हैं कि इस वक्त हमें कौन सी वीडियो दिखाई जाए ताकि हम उसमें घुसते चले जाएं। गलती से भी कोई फोटो लाइक हो जाए तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट्स हमें उससे रिलेटेड वीडियोस और फोटोज दिखाना शुरू कर देते हैं। हम जितना ज्यादा टाइम इन एप्लीकेशंस पर गुजारते जाएंगे उतना ही ज्यादा उनको फायदा होता जाएगा। नंबर 3, एक नई बीमारी। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने पिछले कई सालों में एक अजीब सी बीमारी नोटिस की है और इस बीमारी को सोशल मीडिया डिप्रेशन का नाम दिया गया है। अमेरिका में लाखों नौजवान लड़के और लड़कियां इस बीमारी में पाए गए हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि जब हम दूसरों की लाइफ का फेक पार्ट सोशल मीडिया पर देखते हैं तो हम खुद को उनसे कंपेयर करते हैं। हम खुद को एक ऐसे इंसान से कंपेयर करने लगते हैं जो अपनी लाइफ का सिर्फ 1% हिस्सा दिखाता है और बाकी 99% हिस्से छुपा रहा होता है। नौजवान अपनी फीड देखते जाते हैं और लोगों की जिंदगी के फेक पार्ट से अपनी लाइफ को कंपेयर करते जाते हैं।
इससे उनको एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन जैसी बीमारियां बहुत छोटी एज में ही घेर लेती हैं। कई नौजवान जब ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वो सुसाइड भी कर लेते हैं। क्या आपको मालूम है कि सोशल मीडिया के आने के बाद सिर्फ अमेरिका में सुसाइड का रेशो 151% बढ़ चुका है और जो मजीद बढ़ता चला जा रहा है। जिन इंजीनियर्स ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर दिन रात मेहनत करके ये रोबोट्स तैयार किए थे, उनका कहना है कि हमें खुद इस बात का इल्म नहीं था कि एक दिन ये चीज इतनी भयानक शक्ल इख्तियार कर लेगी। अब ये मामला इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी है कि इसको अब अंडू करना पॉसिबल नहीं है। Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here.